हेलो स्टूडेंट्स, आज आम भूगोल प्रथम अध्याय संबलर प्रथम पाठ संबल और तार विकास विषय पढ़ा। मनुष्य तार जीवन धारण पर भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश उपरे सदासर्वदा निर्भर करिथाए। चतुर्पार्श्वस्थ परिवेशरू विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव विनियोग करी से तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करथाए। यह द्वारा तार जीवन शैली मध्य उन्नत होइथाए। उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में कार्यक्रमे बा पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन परिलक्षित होइथाए। जेपरि काठरू काठ उपकरण होइथाए, तुलारू सूता, सूतारू जेमिति लुगा होइथाए, खनिज पदार्थरू विभिन्न यंत्रांश यंत्र इत्यादि होइथाए और गृह उपकरण मध्य होइथाए और व्यवहृत मध्य होइथाए। सामग्री गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िक मध्यरु अधिक मूल्यवान होइथाए। एथिरो आमे जानिले जे मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित हेउथिबा परिवेशर विभिन्न पदार्थ जेपरि जैव जार जीवन थाए, अजैव जार जीवन न थाए और शक्ति जहाद्वारा प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य होइथाए और अर्थनैतिक दृष्टिकोण ताहा संभव होइथाए एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ताहा ग्रहणयोग्य मध्य होइथाए। ताहाको आमे संबल बोली कहि परिबा। प्राकृतिक परिवेश मध्यरे अव्यवहृत किंबा अज्ञात होई रहिथिबा पदार्थ संबल रूपे विवेचित होई न थाए। मनुष्य तार संधान करी विभिन्न कार्य विनियोग कले ताहा संबल रूपे विवेचित होइथाए। तेणु जेउ देश एही संबल को गच्छित अवस्था को नहीं जेतिकी परिमाण रे विकसित करि पारिछि, से देशर अर्थनैतिक अवस्था सेतिकी परिमाण रे समृद्ध होई पारिछि। एही संबल गुड़िक मध्यरु केतेक संबल सीधासलख व्यवहार करा जाउथिबा बेले अन्य केतेक संबल को विभिन्न उपाय रे रूपांतरित करी व्यवहार उपयोगी करा जाइथाए। एही रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृति, मनुष्य, प्राद्योग्य और अनुष्ठान माध्यम रे थिबा परस्पर निर्भरशीलता उपरे निर्भर करिथाए। अनेक भावती जे संबल होइछि प्राकृतिक एक मुक्तदान, मात्र यह यथार्थ नुहे, कारण संबल होइछि मानवीय कार्यकलापर क्रियात्मक वस्तु। मनुष्य ही सब करिथाए, कार्य लगैथाए। कारण मनुष्य को संबल स्रष्टा, उपभोक्ता और क्षयकारी कारक भाव में विचार करा जाए। कहीं मनुष्य सबको सृष्टि करथाए, उपभोग मध्य करथाए और ताहा नष्ट बा क्षति भी करिथाए। तेणु अर्थनैतिक भोग रे मनुष्य को एक मुख्यकर्ता भाव में ग्रहण करा जाइअछि। अर्थनैतिक भूगोल रे मनुष्य को एक मुख्यकर्ता भाव में ग्रहण करा जाइछि। कारण उत्पादन, बंटन, व्यवहार और क्षय प्रभृति समस्त प्रक्रिया मनुष्य द्वारा ही होइथाए। सेतिपाई मनुष्य को मध्य एक संबल भाव में ग्रहण करा जाइथाए, जाहाको आमे मानव संबल मध्य कहिथाउ। कौनसी देशर लोकमानंकर जीवन धारण मान उक्त देशर संबल और जनसंख्यार गुण और आकार उपरे निर्भर करथाए। तेणु कौनसी देशर सभ्यता किंबा अर्थनैतिक विकास करिबाकु हेले से देशर जनसंख्या, प्राकृतिक संबल और मनुष्य मानंकर संबल व्यवहारकारी गुण उपर निर्भर करथाए। संबलर चारिगोटी विशेषत्व हेछि उपयोगिता, कार्यदक्षता, सुलभता एवं परिवर्तनशीलता। प्रथमत्व, संबल मनुष्य व्यवहार उपयोगी हेबा आवश्यक। द्वितीय, यार सुलभता थिबा आवश्यक। तृतीय, संबल विभिन्न प्रक्रिया माध्यम रे मनुष्यर आवश्यकता पूरण करिबारे सहायक हेबा आवश्यक। एवं चतुर्थ, व्यवहार अनुसार वैज्ञानिक उपाय रे एहाको परिवर्तन करा जाई पाउथिबा आवश्यक। संबलर प्रकार भेद, उत्पत्ति, व्यवहार, गुण इत्यादि अनुसार
ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଶକ୍ତି ଏହିସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କିମ୍ବା ଅବିକଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିଛି। ଯେପରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଲଗାଣ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଥାନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ବଳର ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ସଂରଚନା କରିଥାଏ, ସଂସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ଓ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ ତାହାକୁ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ ତାହାକୁ ନିର୍ଜୀବ ବା ଅଜୀବ କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଃଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। କାରଣ ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ସରିନଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ସରନ୍ତି ତାହା ସରିଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ତାହାକୁ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧରି ଯେବେ ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରିଣାମ ଅନୁସାରେ। ଗୋଟିଏ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା। ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ, ଗଛ ହୋଇଥାଏ, ଗଛ ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ କିମ୍ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ପରିମାଣରେ କୌଣସି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ ତାକୁ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ସୌରଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସରିନଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ତାପଛେ ଆମେ ଭରଣ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଇପାରିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। କାରଣ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସରିନଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ। ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। କୃଷିକୁ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୃଷି ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏପରି।
ଯେମିତି ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସରି ନଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅନବରତର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସରି ହିଁ ଯିବ। ଯେପରି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଜି ଅଛି ହେଲେ ପଛେ ଆଉ ଏଇଟା ନଥିବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦରକାରୀ ଧାତବ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୁନଃଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଯେପରି ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ, ତମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ। ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏଇଟା ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟନ ବା ବିତରଣ ଅନୁସାରେ। ଗୋଟିଏ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଟା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ ବା ସୀମିତ ଅଛି। ଯେପରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ହୀରା, ସୁନା ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେ ନାହିଁ, କିଛି ଅଂଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସୀମିତ ଭାବେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିକର୍ଷୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଅନୁସାରେ। ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୁଜରାଟର ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୌରଶକ୍ତି ଏବଂ ପବନ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ରହିଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥାଏ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ତ ହୋଇପାରୁନି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ମିଳିପାରିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଷ୍ଟକରେ ଅଛି, ଆଜି କାମ ଦେବନି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଦେଖିବା। ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ ବା କରାଯାଇପାରିଛି ତାହାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆମେ ବିକଶିତ କରିଛୁ, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁକୁ ଆମେ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେପରି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଉ, ଆମେ ନଦୀ, ଝରଣା ଏଇଥିରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ କରିପାରୁ, ହେଲେ ଏବେ ହୋଇପାରିନି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହୋଇପାରିବ ବା ତାହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ରହିଛି, ଯେଟା ଆମ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଚାଷ ଜମି ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଛି, ଗୃହ, ରୋପଣ କୃଷି, ଭୂମି, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ, ଏଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନା ଥିବା ସ୍ଥାବର ବା ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଗୋଚାରଣ ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଟା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଖେଳନ୍ତି ଗାଁର ଲୋକ, ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ହେବ।
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏପରିକି ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆମ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରାୟ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 22.2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ଏହା ଆମ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବା 370 କିଲୋମିଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେପରି ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ତଥା ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତଦାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳର ଅବିଚାରିତ ତଥା ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିକଶିତ ତଥା ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଖଣିଜ ତଥା ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଭଳି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଅହେତୁକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି। ଯଥା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳ ପରିମାଣରେ ଅହେତୁକ ହ୍ରାସ, ସମ୍ବଳ ଆହରଣରେ ବିଷମତା ଯୋଗୁଁ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ଫଳରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମାଜର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବିକାର ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ପାରିସ୍ଥିତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭୂତପ୍ତିକରଣ, ଓଜୋନ ସ୍ତରୀୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଭୂକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଘଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଳର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଯଥା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସହ ଭୂମିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସହ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଖଣି ଖନନ, ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଦ୍ବେଗଜନିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସମ୍ବଳର ଅତ୍ୟଧିକ ତଥା ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତଥା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ ହେଉଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ପାଇଲେଣି। ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହେଲେଣି। ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମରୁଭୂମି ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅସମୟରେ ତଥା ବାରମ୍ବାର ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ସଦୃଶ। ସମ୍ବଳର ବିବେକାନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବେଳହୁଁ ସାବଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମଣିଷର ଚାହିଦା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ। କୌଣସି ଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ
ସମ୍ବଳର ପରିମାଣ ତଥା ଗୁଣବତ୍ତା ସଠିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଭୟ କ୍ଷୟଶୀଳ ତଥା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବା ଭରଣଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଯତ୍ନ ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ଫସଲ ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ନିମ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଉଦ୍ଭବ ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯିବା ଜରୁରୀ। ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଭରଣଯୋଗ୍ୟ ହେବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭରଣଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳର ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହି ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ବଳର ସୁସଂହତ ତଥା ବହୁମୁଖୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଅଧିକ ହୋଇଛି ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ତଥା ନବୀକରଣ ସମଭାବରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ଭଳି ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବଳର ସୁସଂହତି ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧିବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସର୍ବୋପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ଓ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିବ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ବଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବା ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିବା। ଯତ୍ନ ଆକାରରେ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ତମେ ନୋଟ୍ କରିନେବ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବାସ୍ତବ ତଥା ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିସଂସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା, ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ତିନୋଟି ଉପାୟ କ'ଣ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର ଯଥୋଚିତ ହ୍ରାସ କରିବା, ସମ୍ବଳର ପୁନଃଚକ୍ରୀକରଣ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ସମ୍ବଳର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଭାରତରେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପହିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସମ୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥାନର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିବା। ସମ୍ବଳର ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣ ଓ ବିକାଶ ସ୍ତର ଆକଳନ କରିବା, ଏହାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା, ମାନଚିତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ତଥା ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ତଥା ଯୋଜନା ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କରିବା। ଏହା ପୁନଃବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା। ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କରିବା, ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅବସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦି। ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅବଲମ୍ବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ତଥା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବଜାର, ଯାତାୟାତ ଓ ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନୂତନ ଓ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବଳର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତ ପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି।
ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ମିଳିଥାଏ। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳର ଆଧିକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ବଳର ଆଧିକ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳ ସମ୍ବଳ ରହିଅଛି ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର ନିର୍ମିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳିନଥାଏ। ଲାଦାଖ ଏକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଏହାର ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ନିମିତ୍ତ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଗୁଡ଼ିକର କିପରି ପୁନଃଭରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା। କୋଇଲା ଓ ଖଣିଜ ତୈଳ ଅବିରତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାୟୁ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଜନସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଉଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାଠାରୁ ସମ୍ବଳ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଜାତିସଂଘର ଏକ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଏକ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନେଉଛି। ଯେପରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା 5ଗୋଟି ଜାତିର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯେପରି ବିଲୁପ୍ତ ଓ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ଜାତି, ବିପଦସଂକୁଳ ଜାତି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜାତି, ଦୁର୍ଲଭ ଜାତି, କମ୍ ଜଣାଥିବା ବା ଅଜଣା ଜାତି। ଅରଣ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ 1992ରେ ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବିଶ୍ୱ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।